누구나 한 번쯤은 살고 싶어하는 낭만의 도시. 고풍스러운 건축과 현대적 감성이 어우러진 거리는 북적이는 사람들로 언제나 활력이 넘칩니다. 산업혁명의 발상지인 영국은 오래전부터 낡고 버려진 건물들을 되살리며 도시의 얼굴을 새롭게 만들어 왔는데요. 런던을 가로지르는 템즈강의 남쪽 도시. 이곳에 지금 전 세계가 가장 주목하는 도시 재생의 상징이 있습니다. 하늘을 향해 우뚝 솟은 거대한 굴뚝. 당장이라도 연기를 토해낼 듯 압도적인 위용을 뽐냅니다. 하지만 그 안을 들여다보면 누구도 상상하지 못했던 또 다른 세계가 숨쉬고 있습니다. 현대적인 건물들 사이 사람들이 걷고 머물며 살아가는 곳. 주거와 상업, 문화와 업무가 공존하는 런던의 새로운 생활 중심지입니다. 한때 런던의 산업화를 이끌던 대규모 화력발전소가 서 있던 자리로 2022년 되살아났습니다. Power station produced 1/5 or 20% of London's electricity. It was a coal-fired power station placed here on the banks of the Thames in central London. It was vital in that it sent electricity all out over the whole of London, including Buckingham Palace and the Palace of Westminster. 1930년대부터 반세기 동안 런던의 불빛을 밝혔던 곳. 그러나 가동이 멈춘 순간 건물은 흉물로 변했습니다. When I was a little girl, this was completely derelict. It had no roof on it, had no windows. And so over the years, I would go past on the train every day, and we'd always wonder what was going to happen to that building. And there was lots of talk about it being roller coasters and a theme park. But now it's been made into this, and I wanted to come and see it with my family. 40년 가까이 방치되었던 폐허에서 다시 생명력을 얻은 산업유산. 개장 2년 만에 누적 방문객 2,600만 명을 넘어서며 시민 누구나 즐길 수 있는 열린 공간으로 거듭났습니다. 그 변화를 이끈 힘은 재생의 철학. 발전소 본관을 중심으로 주변에는 공원과 주거, 비즈니스와 상업단지를 조성하고 본관 내부는 문화시설로 채워 축구장 112개의 대지를 과거와 현재가 공존하는 무대로 바꿔놨습니다. So when we had this challenge of this beautiful building, we knew we wanted to preserve as much of the original fabric as possible. There are several things. Its silhouette, because it's known by its chimneys. Now that was one of the things that we could not preserve. They had a dangerous buildings notice on them, and you had to have a 30-metre exclusion zone around each chimney. So what we did was we carefully dismantled each chimney, and then we built them using the same techniques that they used in the 1930s, pouring wheelbarrows of concrete as they jumped each chimney up. Another were the bricks. We found the original quarries for those bricks in Gloucestershire and Shropshire and ordered 1.75 million bricks from those original quarries to repoint the power station again. 에너지의 대성당이라 불리던 외관을 집념으로 지켜낸 건물. 그렇다면 내부는 어떤 모습일까요? 발전소 본관은 산업 건축물의 거친 뼈대를 살려 현대적 감각으로 재해석됐는데요. 철골 구조 사이에
세계적인 브랜드의 상점과 카페, 갤러리가 들어서 있습니다. 100개가 넘는 매장은 사람들에게 즐거움을 안겨주며 이곳을 찾는 이유가 되고 있죠. 건물의 정체성은 내부 곳곳에서 확인할 수 있는데요. 녹슨 표지판부터 시간이 덧입혀진 벽돌까지 발전소가 지나온 역사를 말해줍니다. I think it's nice that they've been able to keep a lot of the heritage inside of the power station. It's like a nod to what it was, but then they've been able to adapt to what it is now and make it a modern location for people to spend their days, weekends. Yeah. I think it's obviously brought a lot more jobs. I mean, it's brought a lot more housing to the area. All these spaces outside that people can use in summer and throughout the year. It's a really nice place to come with your friends, and I've loved exploring it again. 낡은 건물의 부활은 런던 남서부의 경제 지도까지 다시 썼습니다. 글로벌 자본이 몰리며 이 지역에만 14,000여 개의 일자리가 창출됐고 푸른 녹지 공간은 시민 모두의 쉼터가 되어 삶의 질과 도시 경쟁력을 함께 끌어올리고 있습니다. Overwhelmed. Yeah. Overwhelmed. I'm like, my goodness. I've never been to the old Battersea at all, but it looks such a really good thing to do. But I didn't realise it is so developed, which has been a really good day. I'm always coming down here with friends. I bring all my friends here. I work here Monday to Friday, but I'm normally down on a Saturday and a Sunday as well because I love spending time here and all of the shops and restaurants and bars and leisure experiences. It's constantly evolving and there's so much change here, but people have really quickly kind of been attracted to coming here. It's really quickly become a really central part of London. 세계의 중심에서 재생의 역사를 새로 쓰며 산업유산을 도시의 랜드마크로 바꿔낸 배터시 발전소. 그 과정은 쇠락한 도시가 미래를 향해 나아가야 할 길을 말해주고 있습니다. So a key element in regenerating Battersea Power Station was to put people first. You can build all these new shiny buildings, you can restore this beautiful heritage building, but it has to be fit for purpose and it has to be fit for people how we live in the 21st century and forward. We have to look forward as well, how people want to use space, how they spend their leisure time, where they want to work. So all of those elements were really, really important in the regeneration of this site. 그리고 여기 도시 재생의 기적을 꿈꾸는 또 하나의 도시가 있습니다. 대한민국 광주, 한때 산업의 심장부였던 임동입니다. 일제강점기부터 60여 년, 이곳에는 수많은 노동자의 땀이 스며든 방직 공장이 있었습니다. 호남의 자부심이자 지역 발전을 견인했던 공간. 찬란했던 시대를 마감한 자리에 과거의 기억을 딛고 다시 일어설 준비를 하고 있습니다. 예, 임동 옛 일신 전방 부지 개발 사업은 현재 도시계획과 건축 인허가 절차 사업이 대부분 마무리된 상태입니다. 계획대로 추진되면 이 일대는 복합 쇼핑몰과 랜드마크 타워, 역사문화공원 등이 조화를 이루는 도심 복합 공간으로 변화할 것으로 기대하고 있습니다. 임동의 청사진은 2023년 국제 설계 공모를 통해 윤곽을 드러냈습니다. 세계 도시 재생의 모범으로 불리는 덴마크. 행복 지수가 가장 높은 나라답게 덴마크의 도시 철학은 삶의 질을 최우선으로 삼습니다. 단순한 생활 공간을 넘어 사람과 사람이 자연 속에서 조화를 이루는 도시. 이 가치는 광주 임동의 설계 안에도 녹아 있습니다.
대한민국 지방 도시의 낡은 공장터에 특별한 미래 구상을 제안한 덴마크의 건축가들. 코펜하겐 인더하버 운하 위에 놓인 키싱 브릿지는 이들의 대표작입니다. 오직 사람과 자전거만이 건널 수 있는 다리. 물길로 갈라진 도심을 연결하며 불편했던 이동 시간을 줄이고 친환경적인 보행 문화를 열었습니다. 지속 가능한 건축의 해답으로 호평을 받고 있죠. 키싱 브릿지와 맞닿은 수변 공간. 이곳 역시 이들의 아이디어에서 탄생했습니다. 남녀노소 모두가 즐겨 찾는 도심 속 여가 공간. 과거 조선소가 줄지어 있던 항만 시설로 쇠락과 함께 기억 속에서도 사라진 장소였습니다. 여기가 남쪽을 보고 있어가지고 해가 항상 지고 있습니다. 그런데 여기는 이 건물들이 가리고 있어가지고 항상 그늘이 져 있어가지고 사람들이 일광욕을 못하는 조건이었거든요. 그래서 사람들이 수변 공간임에도 불구하고 사람들이 오지 않는 지역이었어요. 그런데 저희가 이렇게 워터프론트를 해가 많이 들 수 있는 곳에 사람들이 모일 수 있는 공간을 크게 만들어 줌으로 해서 쉴 수 있는, 즐길 수 있는 그런 공간을 만들었다고 생각하시면 될 것 같습니다. 네. 코펜하겐 도심에 위치한 이들의 사무실. 한국을 비롯해 다양한 국적의 건축가들이 모여 세계를 무대로 활동하고 있습니다. 임동의 설계는 도시의 랜드마크가 될 공간을 중심으로 구체화되고 있는데요. To us, a good city is not a functional, well-organized or neatly maintained city. It's about creating a city that is open for people to naturally gather, pause by chance and share their memories. It's about random encounters and unexpected situations where people make the city their own. Maybe we can just 그동안 수없이 이루어진 회의와 토론. Now actually we are not supposed to have a hard paving like this. It has to be the grass. Okay. So that means actually everywhere. Yeah. So that means that this island is supposed to translate to the green. So actually the people can still sit on, but actually the canopy over the grass doesn't really count as a actual real green surface. So it has to be connected to the ground or what? Drop off. It's gonna 도시의 새로운 운명이 달린 만큼 끝없는 고민이 뒤따릅니다. I would have a bit more difference between the capture and then AI. 저희가 이 프로젝트를 맨 처음에 시작했을 때 저희가 한 거는 그 일신 방직 이전 시대를 들여다 보는 것이었습니다. 예전에 임동에는 유림숲이라는 거대한 숲길이 있었는데요. 예전에는 광주 사람들이 굉장히 사랑했던 유림숲에서 지난 한 세기 동안은 생산과 헌신으로 대변되는 그런 장소로 여겨졌습니다. 그리고 저희가 건축가로서 생각을 해야 될 지점은 다음 세대의 임동은 광주 사회에서 아니면 도시에서 어떤 역할을 해야 되는지 그런 고민을 많이 할 수밖에 없었겠죠. 호남 유일의 광역도시 광주. 오랜 세월 문화와 전통을 이어오며 시대마다 중요한 역할을 해온 지역입니다. 선조들이 남긴 기록은 과거를 넘어 현재의 광주를 바라보는 또 하나의 창이 되고 있는데요. 남겨진 기록 속에서 호남사를 평생 연구한 천득영 교수는 임동의 가치를 발견했습니다. 광주는 읍성이 있는 도시이고 읍성은 동서남북 방향에 문이 있어요. 남쪽 문은 진남문이고 북쪽 문은 공북문이라고 있어요. 문 딱 지나서 일정 부분은 숲이 많은 유림수, 즉 임동과 유동인 거예요. 가까이에 절터도 있었고 숲이 우겨진 숲도 있었고
그곳에 전량루라는 2층 누각을 만들죠. 이곳에서 주민들과 관리들이 모여서 회합을 하거나 큰 축제를 하거나 하는 그런 곳이죠. 임동의 관문이었던 절양루. 사람과 물자가 드나들던 길목은 공동체의 터전으로 주민들의 삶을 지탱해 주었습니다. 하지만 평화로웠던 풍경은 일제강점기가 찾아오며 순식간에 흔들리기 시작합니다. 금남로에 헌병대 본부와 경무부가 나란히 들어서며 광주는 곧 식민 통치와 수탈의 핵심 거점이 됐고, 임동에는 일본의 가네보 회사가 만든 거대한 방직 공장이 세워졌습니다. 호남의 여성들은 값싸게 동원됐고 삶의 터전은 착취의 현장으로 변해갔습니다. 왜 공장을 여기에 위치하게 하냐면 가장 중요한 것 중에 하나가 광주천 물을 이용한다는 것. 그 주변에 뽕밭을 비롯한 면화 같은 것들이 생산될 수 있는 평지적인 요소가 많다는 것. 그리고 화순 탄광에서 석탄을 가져다 전력을 공급해야 되는데 광주역을 통해서 철도를 연결을 하면은 그곳에 안정된 전력이 공급할 수 있다는 것. 이런 이유 때문에 쉽게 이곳에 종현방직이 들어서게 되는 것이죠. 전남의 삼백은 예로부터 유명하다. 그것은 다름 아닌 쌀과 목화와 누에꽃이 이 세 가지를 가리키는 말로서 그만큼 자업이 흥성했던 곳이다. 여기 전남 제사공장에서는 해마다 외국 수출로 100만 달러의 외화를 벌어들이고 있는 것이다. 광주에는 제사공장뿐만 아니라 일신방직과 전남방직 등 굴지의 대규모 공장이 즐비하다. 식민지라는 어두운 그림자 아래 태어났지만 1960년대 임동의 방직 공장은 두 개로 나뉘며 호남 경제를 움직이는 핵심 축으로 성장했습니다. 1970년대 산업 황금기에 이르러서는 무려 6천여 명이 근무하는 꿈의 일터가 됐죠. 그 시절 방직 공장에서 청춘을 보낸 노미래 씨는 어느덧 80을 훌쩍 넘겼습니다. 무슨 마음으로 그랬는가, 우리 조카하고 나하고 우리 조카 친구 안 나오고 서희 가신 애들이 야, 신문에 전남방직 공장에서 사람 모집한다고 그러니까 그 소리를 서희 귓속말로 짜갖고 밤에 도망을 왔어요. 나는 좌우간 내가 벌어야, 그때는 큰 돈은 아니지만은 그래도 그때 당시에는 여자로서 돈을 버니까 내가 벌어서 내 동생들을, 사남매예요 우리가. 그 애들을 어쨌든지 먹이고 가르치고 해야 된다고, 나는 얼마가 됐든 간에 하여튼 그 회사에 다니면서 돈 월급 타갖고 어머니 갖다 드리고. 당시 어린 여공들에게 방직 공장은 집안을 책임지는 가장의 자리이기도 했습니다. 헷가락으로 불면 기계가 많아갖고 기계 돌아가니까 휘각은 소리가 안 들려요. 그러면 우리는 손가락으로, 요 손으로 헷가락을 이렇게 길게 불면 빨리 오라는 소리고, 또 헤헤헤 하면 빨리빨리 하라는 소리고, 한번 핵 불면은 야 그러고 부르는 소리고, 뭐 공전수전, 산전수전 다음에 때는 내가 그렇게 해서 넘어갔어요. 산업화 시기 여공들의 하숙 생활을 지켜본 주인집 소년. 지금은 나이 지긋한 노인이 됐지만 그때의 풍경만은 아직도 생생합니다. 임동 맞은편 발산마을. 기숙사에 들어가지 못했던 여공들이 또 하나의 삶을 일구던 곳입니다. 저희 집은 옛날에 저희 아버님이 100여 평을 구입을 했어. 거기를
그 집을 방을 7개를 만들었지. 그 이렇게 쭉 하니 말집이라고 하죠. 옛날에는 말집 길게 해가지고 방을 7개 해가지고 10여 명 이상이 한 10한 몇 명이 기거를 했어요. 1970년도까지. 임동의 성장은 단지 한 공장의 성장이 아니었습니다. 주변을 움직이고 도시 전체를 키워내는 원동력이었죠. 그때 당시 농촌에는 피폐해가지고 얼마나 돈이 됩니까? 여기 화순, 담양, 나주, 저쪽에 저 한평 이쪽에서 전부 몰려 들어가지고 그럼 고생 많이 했지만은 그래도 그분들이 농촌을 책임지었지 얼마서 자기 집을 하여튼 좋은 일했어요. 그때 당시 예수시고 그 양반들이 산업 역군이었었지 사실은 우리나라를 일으킨. 광주 근대화의 주역이었던 한 사람. 그녀에게 지금도 임동은 각별한 추억으로 남아 있습니다. 여기 몇 년 만에 오세요? 여기가 한 50년 만에 올까요? 그러니까 세월이 몇 번을 변했는데 그래도 정문도 있고 또 우리가 밥 먹었던 식당도 그대로 있고 또 이런 나무들도 그때 여기 나무 밑에서 깔깔거리던 또 어디 가자고 여름이면 어디 이렇게 해수욕장 가자고 했던 그런 것들도 생각나고. 이제 60대에 접어든 김복자 씨는 방직 공장의 부흥을 함께한 마지막 세대의 여공입니다. 1934년 공장과 함께 세워진 붉은 벽돌의 화력발전소. 그녀에게 이곳은 밤이 깊어도 꺼지지 않던 치열한 노동의 현장이었습니다. 그 어마어마한 솜 뭉치를 끌고 다녀야 되고 이렇게 큰 통에다 가득 아주 해가지고 다른 공장에 바로바로 넣어야 되고 생산량을 맞춰야지 품질을 맞춰야지 시간 내에 기계는 놓치지 않고 쉬지 않게 해야지. 그러기 때문에 숨 쉴 틈도 없이 달려다니고 일 처리를 일사천리로 아주 정확하게 맞춰놓고 끝내고 하는 그런 과정들이 숨막히는 과정이죠. 1990년대 섬유 산업이 사양길에 접어들며 임동의 전성기는 막을 내렸습니다. 없앨 것인가, 지켜낼 것인가, 숙명적 물음 앞에서 임동은 개발의 길을 택했습니다. 광주 전일방 부지 개발을 위한 사전 협상의 핵심은 공공기여입니다. 광주시가 공장 부지를 상업 주거용지로 용도 변경해 주는 대신 사업자가 얼마를 어떻게 공공기여할지가 최대 쟁점입니다. 지난 7월까지 마무리하려던 사전 협상은 9월로 넘어왔습니다. 일부에서 사업 포기 가능성까지 제기되는 가운데 광주시가 구도심 개발의 핵심인 전일방 부지 개발 행정을 어떻게 풀어나갈지 관심입니다. 수없이 이어진 개발 논의는 2021년 마침내 해답을 찾았습니다. 산업유산 15개 동은 원형 보존이 결정됐고 남은 부지는 개발을 통해 새로운 미래를 준비하는 공간이 됐습니다. 작은 이렇게 남아있는 우리 추억의 공간이 이렇게 있다는 것만 해도 너무 감사하고 이렇게 우리가 에너지를 이렇게 그 젊음을 외국에 수출해서 이렇게 부흥했던 것처럼 그 원동력이 재발견되게끔 문화가 또 요즘에는 이렇게 발전이 되잖아요. 다른 나라로 이렇게 발전하는 이렇게 노래, 춤 그런 것들이 공동으로 발전하게끔 화합할 수 있는 그런 문화의 장소가 되었으면 그렇게 생각하고 있어요. 낡았다는 이유만으로 버려진다면 도시엔 무엇이 남게 될까요? 사라지는 건 건물만이 아니라 역사의 기억과 다음 세대에게로 이어질 이야기일 것입니다.
익숙하게 기대한 것들이 기대한 위치에 기대한 방식으로 놓여져 있으면 굉장히 우리는 편안함을 느끼기 때문에 오래 살면 살수록 그 공간을 행복하게 여깁니다. 결국 우리는 과거로부터의 역사적 영향을 받고 현재의 시간을 살아내고 또 미래에 대한 기대를 품고 이 도시를 살고 있죠. 그래서 한 도시에 살고 있으면서도 과거와 현재, 미래가 공존해 있는 도시가 좋은 도시입니다. 그리고 여러 세대가 공존해 있어야 의미 있는 도시이죠. (2000년의) 시간을 품은 역사 문화도시 청주. 번성했던 풍요의 땅은 시대의 흐름 속에 더욱 살기 좋은 삶의 터전으로 나아가고 있습니다. 청주 복례동에서 50년째 살고 있는 차선희 씨. 그녀의 외출은 모두 동네 안에서 이루어집니다. 언제든 걸어서 찾을 수 있는 생활 반경대의 쇼핑센터. 특히 슈퍼마켓은 주부이자 엄마인 차선희 씨가 가장 자주 찾는 곳입니다. 일단 집 근처에서 가깝고 작지만 골고루 다양하게 많잖아요. 한 곳에서 다 해결을 할 수가 있으니까 너무 좋아요. 이 동네에 살고 있다는 게 참 너무 행복하고 자랑스럽습니다. 주거와 상업이 맞닿은 청주의 신도시. 불과 몇십 년 전까지만 해도 방직 공장이 있던 자리였습니다. 무려 7천여 명의 여공이 일하던 근대 산업의 상징이었죠. 하지만 세월은 이곳을 늙게 만들었습니다. 그때는 아우 거기 빨리 뭐가 들어서야지. 또 남편하고 이렇게 산책을 하다가 관사 쪽으로 오면 아우 왕년에는 잘 나갔었는데 사람이 안 사니까 진짜 보기 흉하다 이렇게 얘기한 기억이 나요. 도시의 재탄생과 함께 활기를 되찾은 낙후된 산업단지. 2000년대 중반 생활 중심 도시를 표방하며 세워진 이곳은 5,000세대의 아파트 단지에 학교와 공공청사, 병원과 백화점까지 어우르며 지역 경제의 선순환을 불러온 1세대 도시재생의 성공 모델이 됐습니다. 지금은 상권도 좋아지고 문화 공간도 좋아지고 저희들은 뭐 다른 지역은 안 가요. 이쪽이 너무 좋으니까 그냥 이쪽에서 다 볼일 보고 사는 거지. 그렇다면 이 도시는 어떻게 현실이 될 수 있었을까요? 밀레니엄의 시작이었으니까 21세기스러운 새로운 도시 구조를 만드는 것들이 목표였고요. 그래서 도시 구성도 되게 명쾌한 그런 다이어그램을 가지고 시작을 했어요. 바깥쪽에 이제 아우터링이라는 그런 것들을 설정을 했습니다. 요거는 굉장히 넓은 폭의 녹지띠가 그 도심권 전체들을 감고 있는 건데 교육이나 문화나 공예나 이런 컨셉의 파크들이 조성이 되는 거예요. 그 다음에 중심부에는 이너링이라는 걸 설정을 했어요. 안쪽에 있는 되게 에너지가 넘치는 공간이기 때문에 상업시설이 배치가 되고 백화점이 배치가 되고 하는 그런 구간이었어요. 아우터링, 이너링, 밴드 이런 명쾌한 도시구조를 가지는 굉장히 신도시스러운 것들이 누가 봐도 드러나는 그런 명쾌한 개념을 가진 복합도시였죠. 또 하나의 특징은 공공미술. 국내외 작가들이 도시의 정체성을 주제로 제작한 작품들이 단지 곳곳에 설치돼 있습니다. 상점 같은 경우에서는 아주 복잡하고 다양한 상품에 대한 시각적 유입이 있을 겁니다. 그렇다면 그 옆의 공간이나 그 근처의 공간에 시각적으로 단순하게 할 수 있고 내가 선택의 고민을 안 할 수 있는
그런 활동을 할 수 있는 공간, 그런 쉴 수 있는 공간을 주는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 집의 회복의 단계까지 오기 전에 중간에 회복할 수 있는 전이 공간 같은 곳이 생활 인프라 안 또는 생활 인프라 사이에 위치시키는 것이 굉장히 중요한 디자인 포인트라고 생각을 합니다. 그 모든 것을 담은 공간이 서울 여의도 한복판에 있습니다. 독특한 격자무늬 디자인이 단번에 시선을 사로잡는데요. 외관의 디자인 요소가 된 창문은 집안에 탁 트인 개방감을 선사하며 서울이 품은 도시적 장소성을 조망으로 보여주고 있습니다. 도심을 오가는 이들에겐 잠시 발걸음을 멈출 수 있는 쉼터이기도 하죠. 그런데 이 조형물 어딘가 낯익지 않으신가요? 여기는 한때 방송국이 있던 자리인데요. 지금은 다른 곳으로 옮겨갔지만 장소가 지닌 힘은 다른 방식으로 이어지고 있습니다. If you look closely at Yoido, you will notice that there's enormous amounts of office workers pouring into the streets in their lunch break and so on after work, and at the same time there's virtually no meaningful public spaces in Yoido. Of course you have the Han River Park and the Yoido Park, but they are actually quite far away from where people actually come together at lunch. So what we wanted to create is something that Yoido has never had before, a moment of a pause, of break in the urban fabric where people can get together, rest for a moment during the lunch and after work, and an urban space that is generally comfortable for daily use. 수직 도시 속에 숨은 모두의 쉼터. 일명 선큰 가든이라 불리는 광장은 지상보다 한층 낮은 구조로 설계됐습니다. 도로의 소음을 줄이고 녹지를 입체적으로 배치해 누구나 자연을 가까이에서 느낄 수 있도록 한 건데요. 조경이나 이런 것도 많이 바뀌어서 그런 면에서는 되게 좋은 것 같고요. 더 편리해진 것 같고 살기에는. 그리고 또 새로 이사 오신 주민분들도 많이 있는 것 같아서 그런 면에서 또 네트워킹도 할 수 있고 뭐 새로운 주민분들 많이 만나고 하는 면에서 괜찮은 것 같습니다. 49층 높이, 초고층 속에도 공동체를 위한 공간이 숨어 있습니다. 호텔식 라운지에서 영감을 받았다는 주민들의 쉼터. 바쁜 여의도 사람들의 특성을 반영해 잠시나마 여유를 누릴 수 있도록 설계한 공간입니다. 그 현대 도시이든 뭐 사바나 초원이든 아니면 밀림의 정글이든 우리가 그 서식처에게 기대하는 건 두 가지입니다. 하나는 안전하고 편안한 공간. 또 하나는 그 밖을 벗어나서 그 주변에서 내가 이루고 싶은 꿈 혹은 호기심을 충족할 수 있는 환경. 자기 집에 와서는 뇌를 많이 쓰지 않고도 이 안에서 안전하고 편안하게 생활할 수 있기를 바라고, 그렇지만 그 조금만 벗어나도 바로 아주 다이나믹한 호기심이 가득하고 내 꿈을 이룰 수 있고 뭔가 의미 있는 서비스를 받을 수 있는 공간들이 산지에 있어서 그 두 경계를 자기 결정권을 가지고 왔다 갔다 할 수 있으면 사람들은 그 공간을 굉장히 만족하는 것 같습니다. 다채로운 삶의 둘레와 안전한 보금자리. 광주 임동에 들어설 도시 챔피언스 시티는 그 두 세계를 아우르는 새로운 도전입니다. 축구장 40개 규모에 이르는 드넓은 땅. 산업의 역사와 부지 규모까지 청주를 닮아 있는 임동은
단순한 생활 중심 도시를 넘어 주변과의 연결을 통한 도시 전체의 재생을 꿈꾸고 있습니다. 네, 챔피언스 시티의 개발 목표는 단절된 도시의 기능을 회복하고 활성화하는 것입니다. 전방 일신 방직 공장이 이전하면서 약 30만 제곱미터 규모의 대규모 공간이 도시의 기능을 단절하는 형태로 한동안 존재하고 있었습니다. 그래서 저희는 이곳을 좀 더 활성화하기 위해서 우선 주변 도로망과 사업 부지를 직접적으로 연결을 해서 기능을 되살리고 외부로 빠져나갔던 인구들이 다시 유입이 돼서 원도심이 활성화될 것이라고 보고 있고요. 주거와 상업, 업무와 호텔이 어우러진 대규모 도시재생 프로젝트. 다양한 생활 인프라를 녹지와 보행축으로 이어 도보 생활권을 만드는 것이 큰 특징입니다. We work with the concept of the 50-minute city, a concept that is used worldwide to basically bring functions together and create an urban environment where the daily needs of work, education, shopping, leisure and health are close together and can be reached within 50 minutes by walk. And in this way we're starting to reshape the entire city of Gwangju into a more livable space. 머지않아 현실이 될 임동의 미래 풍경입니다. 4,300세대를 품은 주거단지는 라운지와 농구장 등 삶의 질을 높일 수 있는 공동체 시설과 함께 들어서고 광장 중심에는 방직 공장의 유산을 활용한 녹지 공간이 조성됩니다. 여기에 전통 한옥의 멋을 살린 백화점과 공공시설, 오피스 공간까지 삶과 일, 문화와 소비가 함께하는 미래형 복합도시입니다. 걸어서 15분, 광주 기아 챔피언스필드에서는 언제든 야구의 열기를 느낄 수 있고 쇼핑몰은 서울 여의도에 있는 대형 백화점보다 1.5배나 더 큰 규모로 세워집니다. 지금껏 볼 수 없었던 지역 최초 초대형 복합 쇼핑몰입니다. 그 옆으로는 오피스 공간과 특급 호텔이 세워지게 되는데요. 도시의 활력을 더하며 지역 경제를 움직일 새로운 거점으로 기대를 모으고 있습니다. 우리가 가장 먼저 고민했던 건 어떻게 이 부지를 사람 중심의 활기찬 도시로 재탄생시킬까였습니다. 그러기 위해서는 고밀 개발이 불가피한 상황에서 도시적 관점에서도 그리고 거주민의 관점에서도 쾌적한 환경을 만드는 것이 필요했습니다. 이를 위해서 주거동의 개수를 최소한으로 줄일 수 있는 새로운 주거동의 유형을 개발하고 이것들을 적절히 활용해서 건물과 건물 사이에 간격을 확보하고 공간을 필요한 만큼 비워낼 수 있는 작업을 했습니다. 이를 통해 도시적으로는 열린 경관이 형성이 되고 내부에서는 무등산과 광주천 그리고 챔피언스 필드 등 도시와 자연으로의 조망이 확보되도록 디자인을 했습니다. 광주의 유산이자 도시재생의 자원인 임동의 역사는 모두에게 열린 시민의 숲, 역사문화공원으로 거듭납니다. 방직 공장의 상징이었던 외벽과 굴뚝은 공원의 경관으로 활용되고 여공들의 생활사는 새로 지어질 전시관을 통해 다음 세대와 만나게 됩니다. 우리가 좋은 도시들은 옛것과 새것이 잘 조화를 이루는 도시거든요. 광주 임동을 개발을 할 때는 이 옛것들을 미래 도시의 경쟁력으로 끌어올려야 되겠다라는 목표와 공감대가 있었던 거예요. 옛날에 공장의 흔적들이 공원으로 남아있고 목화솜을 뜨던 그런 것들이 도시 디자인의 요소로 살아있고 시실과 날실 같은 것들이 건물 디자인이 살아있고
과거에 갖고 있던 그 스토리가 새로운 미래 도시까지 이렇게 발전되면서 이루어지는 그런 도시 개발로서 의미가 있죠. 이제 아파트 단지는 그냥 이 단지에서 내가 살고 있는 층과 호가 어디야 만이 내 공간이 아니라 이 주민 공동시설을 통해서 이 거대한 아파트 단지 전체가 나의 주거 공간이고, 그럴 수 있도록 주민 공동시설을 제공하는 것, 단지 편의시설을 추가로 제공하는 것 너머에 행복감을 드리려고 하는 게 이 도시 설계의 중요한 주요점이라고 할 수 있습니다. 임동이 가져올 변화는 가까운 일본에서 확인할 수 있습니다. 인구 감소와 고령화, 도심의 과밀과 쇠락을 동시에 안고 있는 일본. 세계에서 가장 치열하게 도시 재생을 고민하고 있는 나라입니다. 도쿄타워와 어깨를 나란히 하는 일본 최고의 마천루 아자부다이 힐스는 일본 도시 재생의 정점에 선 초고층의 복합도시입니다. 수직으로 뻗은 오피스 건물에는 글로벌 기업의 본사와 IT 기업, 금융사들이 입주해 약 2만 명이 일하는 비즈니스 허브가 되고 있습니다. 초고층 빌딩이 솟기 전에는 그저 남루한 주택가였는데요. 지금은 오피스 공간뿐 아니라 아파트, 학교, 공원, 상업시설까지 갖추고 있습니다. 麻布台ヒルズがあった場所はもともとは高いところだと高低差が18メートルくらいあり、そこに木造の住宅が密集していました。またエリア内には大きな道路がなく、先ほど申し上げたような緊急車両、こういったものも入ることが難しかったなど、さまざまな課題を抱えている場所でした。これらの課題を解決して、安心で安全なだけではなく、新しい街として今まで私どもがいろいろ取り組んできたヒルズの一つの未来形としてモダンアーバンビレッジというコンセプトで誕生したのが麻布台ヒルズです。 건물 디자인의 핵심은 곡선. 산동네였던 도시의 기억을 언덕을 닮은 건축으로 되살렸습니다. 직선으로 짜인 도시 구조 속에서 건물의 흐름을 이어 자연과 하나 되려는 시도였습니다. 麻布台ヒルズの場合はヒューマンスケールを大切にするイギリスのデザイナートーマス・ヘザウィックさんにデザインをお願いしました。一辺が 7.2 メートルくらいのグリッド、この上に柱があって、その上にガラス繊維の補強コンクリートで作ったネットフレームという屋根が覆いかぶさっているようなデザインになっています。それらをつなぐジョイント、こういったものの形状が一つ一つ全てのパーツで異なるという特徴を持っています。 부드러운 곡선의 지붕은 공간에 대한 호기심을 자극합니다. 건물 안으로 들어서면 길게 뻗은 중앙로를 따라 아자부다이 힐스의 최대 상점가가 펼쳐지는데요. 까다로운 기준으로 엄선된 최고급 식품 매장들입니다. 쇼핑은 거리를 산책하듯 자유롭게 이루어집니다. けどなんか雰囲気はすごく良くって、まあそのいろんなこう食べ物屋さんとかはあるんで、なんかこう多分たくさんあるからこそこう席があまりない、なんか持ち帰りができる。 연간 3천만 명이 넘는 발걸음. 도쿄 도심의 경제를 이끄는 무대나 다름없습니다. 쇼핑몰 안에서도 외국인들에게 인기가 많다는 이곳. 일본 전역에서 모인 신선한 식재료를 한눈에 둘러볼 수 있는 종합 식품관입니다.
세계 각국의 사람들이 오가는 다국적 공간. 그만큼 일하는 직원들의 자부심도 남다릅니다. 私たち全員が英語とか喋れるわけじゃないんですけど、周りでお買い物されてるお客様同士でこう助け合って会話してやってくれたりとか、そういうのもあるので、そこでまたコミュニケーションが生まれてるのはあります。 건물 사이를 채운 녹지 공간도 아자부다이 힐스의 자랑입니다. 곡선형 건물의 옥상에는 주민들이 손수 가꾼 비밀의 정원이 숨겨져 있는데요. 바로 과수원입니다. 계절마다 농촌 체험이 열리는 이곳에서 사람들은 흙을 밟고 열매를 거두며 자연이 주는 고마움을 느낍니다. 도쿄의 도시재생 정책은 단순히 나무를 많이 심는 것에 그치지 않습니다. 초록의 길 위에서 누구나 어디서든 쉴 수 있는 도시를 생각합니다. 仕事の関係でこの近くを結構回るんですけど、子供はあまりここに連れてきてなくて、今回たまたまチームラボというものがあるから、はい、連れてきました。やっぱりこの、イベントも定時的に開催しまして、この芝生とかもあるので、こんなリラックスできるということがある。昔ってそんなに昔じゃないんですけれども、東京の都会っていうのは車がたくさんあって、ビルがそれなりの大きいビルがたくさん建っていてっていう感じだったのが、そうじゃなくて人々が楽しめるオアシスのようにグリーンがあってみたり、美味しい食事もできるしっていう、ちょっとイメージが全然違うものに変わったと思います。 수직의 건물은 그늘이 되고 울타리가 없는 공원은 시민을 위한 숲이 됐습니다. 도시의 구조를 새롭게 짜며 다채로운 활력을 불어넣는 변화. 곧 우리의 일상에 다가올 도시의 풍경이기도 합니다. 아자부다이ヒルズはグリーン&ウェルネスというテーマを持っています。この町に住んだり働いたり、過ごしたりすることそのものが全てウェルビーイングにつながる、このような町を目指して作られました。これからも東京のいろいろな再開発でこのように都心の圧倒的な緑の中でウェルビーイングを追求するような町づくりというのは増えていくのではないかと思います。 도시가 기능적으로만 잘 작동하는 게 아니고요. 사람들의 감정이나 기억 그리고 관계를 담을 수 있는 어떤 여지나 여유를 가지고 그런 것들을 품고 있어야 하는데요. 그렇게 됐었을 때 도시 재생이 단순한 개발이 아니고 도시가 스스로 정체성을 회복을 할 수 있는 과정이 될 수 있다고 생각을 합니다. 시간은 도시의 풍경을 바꾸지만 도시가 간직한 역사는 결코 사라지지 않습니다. 수명을 다해 버려질 위기에 놓였던 건물들. 그 안에 남은 기억의 흔적은 세월의 흐름 속에서 다시 태어나 도시의 정체성을 품은 랜드마크로 거듭났습니다. 과거의 기억 위에서 새로운 미래 비전을 세운 도시들. 그 길을 이제 임동이 걸어갑니다. 한 세기의 상징이었던 거대한 땅 위에 다음 시대를 향한 시간이 서서히 열리고 있습니다. 사람과 자연과 역사를 품고 다시 일어서는 도시. 임동의 내일을 기대합니다.